дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи аз табори хуршед аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. имрӯз дар барномаи аз табори хуршед сухан аз вазни сухан аст, аз адабиёт аст, аз нақши адабиёт дар ҷомеа аст, аз чеҳраҳое ҳаст ки дар адабиёт нақши мондагор доранд. воқеан адабиёт дар ҳама давру замон дар мафкурасозии ҷомеа нақши хеле муҳим дошт ва имрӯз низ ин нақши он бармаъло намоён аст. адабиёти мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ аз таваҷҷӯҳи тоза, аз таваҷҷӯҳи махсус бархурдор гардид дар шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ва инро дар чандин таъкидҳои пешвои миллат, дар суханрониҳо, дар ташаббусҳои пешвои миллат метавонем шоҳид шавем. аз ҷумла ин ки дар зимни мулоқоташон дар ифтитоҳи донишгоҳи тиббии вилояти Хатлон дар ноҳияи Данғара дастур доданд ба муассисаҳои масъул ки китобҳо аз фанни адабиёт ва таърих боздиди назар шаванд, таҷдид шаванд ва ҳамзамон ки дар ҳамоиши байналмилалии адибони Наврӯз ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, пешвои миллат шахсан изҳор доштанд ки ман шоиронро дӯст медорам. ё ин ки баргузории солгарди чеҳраҳои мондагори илму адаб аз қабили устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Ҷалолиддин Балхӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва дигарон далели онанд ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба адабиёт ва нақши он дар тамаддуни миллат, дар таърихи миллат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунанд. имрӯз бошад мо дар хусуси яке аз чеҳраҳое ҳарф мезанем ки аз ҳамин таваҷҷӯҳ, аз ҳамин ғамхории пешвои миллат бархурдор гардиданд ва ин ҳам бошад шоири маъруфи тоҷик Бозор Собир аст. бо ин мақсад ҳоло дар студия ҳузур доранд устод Низом Қосим, шоири халқии Тоҷикистон, раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Саидқул Билол, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, Боимурод Шарифзода, адабиётшинос ва Ибодулло Машраб, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. ҳузури шуморо ба студияи телевизиони Тоҷикистон хайрамақдам мегӯем. биёед суҳбатро аз ҳамин хусус оғоз кунем ки воқеан пешвои миллат ба аҳли адаб, ба шеъру сухан, ба адабиёт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунанд ва пайваста таъкид мекунанд ҷойгоҳи адабиётро дар таърих, дар тамаддун, дар мафкурасозии ҷомеа ва ташаббусҳое ки изҳор шуд далели ҳамин гуфтаҳо ҳастанд ки пешвои миллат бевосита ба адабиёт, шахсоне ки дар соҳаи адабиёт кор мекунанд таваҷҷӯҳи виҷа дорад. раҳмат. тамсиле ҳаст дар бораи офариниши дунё ва офариниши сарзаминҳо ки халқҳои гуногун аз назари худ, аз мавқеи худ ҳикоят мекунанд ва мо ҳам метавонем онро аз назари халқи худамон, кишвари худамон бигӯем ки ҳангоми тақсими сарзаминҳои дунё мо каме таъхир кардем ва худованд аз биҳишти худ як порашро ба мо диҳад. ва дар ин биҳишт гулҳои фаровон мерӯянд. гулистону бӯстонҳои зиёд дорад ва албатта гулистону бӯстон бе булбулон намешавад. булбулоне дорад ки ҳар яке аз ин гулҳоро сазовори ҳусну бӯи худашон месароянд, тавсиф мекунанд ва ман гумон мекунам ки агар халқи мо анъанаҳои он, таърихи он, шахсиятҳои бузурги он мисли ҳамин гулҳо бошанд, устод Бозор Собир ҳамон булбуле ҳаст ки ин гулҳоро сазовор таърифу тавсифу ба хонандаҳо пешниҳод кардааст. ин гулистону бӯстон, ин гулу булбул боғбон ҳам дорад, боғбони бисёр дилсӯз, бисёр пурмаҳаббат, бисёр меҳрубон ки ҳар як булбули ин боғро парвариш мекунад, ба таври худ меҳрубонӣ мекунад ва ба васфи сазовори ин сарзамин, ин гулистон, ин бӯстон раҳнамо месозад. ва устод Бозорро ҳам аз ғурбат ҳамин боғбон пешвои миллати мо оварданд бо дастури
президенти ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт ин кор. ва агар дар ҳамин маврид суҳбат кунем, дигар шоирон як зодурӯз дошта бошанд, устод Бозор худашон мегуфтанд ки ман ду зодурӯз дорам. ва зодурӯзи дуюмашон ҳамон рӯзе буд ки аз ғарибӣ бо дастури ҷаноби олӣ ба ватан оварда шуданд. охири оли ҷаноби дӯстонаи бо тамоми навозишу меҳрубонӣ маро истиқбол карданд ва ман 100% аз моҳтарам раиси ҷумҳур миннатдорам ва қаблан ҳам миннатдор будам ки мана дар ким куҷои Америка зиндагӣ мекунам, ҳамуҷа мана ёфта як аз ман суроғ гирифтагӣ дар охири бевоситаи рӯбаро бо беҳтар, ҳазор бор беҳтар, бисёр меҳрубонона, дӯстона. Дӯстона ки мо бегона нестем, ҳамин як мисли як одамои як оила суҳбат кардем, мисли мардуми як хонадон, як оила. ва пеш аз инам омода будам чанд бор ва ҳеҷ кас барои рафту омади ман монеъ нашуда буд. озодона омадам ва озодона рафтам. ва ин дафъа акун расман эътибораш бештар шуд ва ман аз ин комилан миннатдорам, мамнунам ки ман аз эътибори ҳукумат берун намондам. дар мадди назари ҳукумат будан ин барои ман баси бас аст. ин муҳаббат тарафайн буд. ҳамон қадаре ки пешвои миллат шоиронро дӯст медорад, бахусус устод Бозорро дӯст медоштанд, дӯст медоранд, ба ҳамон дараҷа устод Бозор ҳам ба ҳамин халқ, ба ҳамин сарзамин, ба пешвои миллат муҳаббат доштанд. ва ин дар чанд шеъре ки дар бораи бевосита дар бораи пешвои миллат, дар бораи Роғун, дар бораи китоби тоҷикон гуфтанд, дар он ҷа муҳаббати шоир ба миллат ва ба пешвои миллат равшан аст. ва устод Бозор Собир дар чанд самт бисёр хизматҳои бузург карданд ки инро албатта пешвои миллат ба назар гирифта ин қадар меҳрубониҳо карданд. устод Бозор Собир дар замоне ба адабиёт омаданд ки давраи таҳаввулот буд, давраи дигаргуниҳо буд дар адабиёти мо, бахусус дар назми мо. пеш аз устод Бозор устод Мумин Қаноат, устод Лоиқ Ширалӣ дар ин самт корҳое карда буданд. лекин навгониҳои онҳо, навгӯиҳои онҳо дар заминаи адабиётҳои ҷаҳон сурат мегирифт. ва вақте ки устод Бозор Собир омад, гуфт ки аз содагии ман нест шеъре ки сода гуфтам, онро ба мактаби худ ман ёд дода гуфтам. ин даъвои бисёр калон буд. яъне дар шеър мактаби нав оғоз кардан, мактаби нав кушодан, ин бисёр гапи бузург буд. ва ҳамаи мо шоҳид шудем ки дар воқеъ устод бисёр бо заҳмат, бисёр бо талошу ҷустуҷӯю бозёфтҳои пай дар пай дар ҳақиқат мактаби худро бунёд карданд, ин мактабро устувор карданд, густариш бахшиданд. ва имрӯз мо бе ягон шубҳа гуфта метавонем ки дар назми мо мактаби устод Бозор Собир ҳаст. чӣ мактаб аст ин? ин мактабе ҳаст ки соф ба назми мо, ба адабиёти мо такя мекунад, ба анъанаҳои мардуми мо, ба фолклори мардуми мо, ба хислату рафтору ба характери мардуми мо такя мекунад. ва ин шеърро бо дигар шеърҳо омехта карда намешавад. масалан шеърҳои беҳтарини устод Қаноат, устод Лоиқ дар қатори шеърҳои беҳтарини масалан шоирони бузурги дунё мо метонем гузорем, қабул кунем. лекин шеъри устод Бозор тамоман аз ин саф берун аст. шеъри соф тоҷикӣ аст. шеъре ҳаст ки аз таҷрибаи ҳамин мардум, аз воқеияти ҳамин сарзамин сарчашма мегирад ва
گفتن میتوانیم که این شعر بهتر از خود ما هیچ کس نمیفهمد. اون عباره ها، اون تصویرها، اون منظره ها، اون چیزایی که در شعر استاد بازار صابر هست فقط مخصوص تاجیکستان است، مخصوص خلق ما است و برای این شعر و منظور جهانیان کردن ترجمان بسیار بقوت در کار است. ترجمان در کار است که با همه این، با تاریخ ما، با فولکلور ما، با رسم آیین‌های ما، با جهانبینی ما فرو رود، بسیار عمیق آموزد و همه این را از شعر استاد بازار دریافته و ترجمه کرده به خلق دیگر، به خواننده های دیگر زبان رساند. من گمان میکنم که این خیلی زمان فرا میرسد. اگر در سمت شعر گویم، روشن است که استاد بازار در شعر ما بسیار خدمت های بزرگ کردند. بسیار خدمت های بزرگ کردند. شعر را تماما نو کردند. شعر صاف تاجیکی ایجاد کردند و در سمت دیگری کاری استاد بازار به خواننده معرفی کردن تاریخ خلق ما بود. تاریخ خلق ما بود. توسط لحظه های حساس خلق ما مردم را به تاریخ خودش جلب کرد که ما همین خیل قهرمان ها داریم، ما همین خیل حادثه ها داریم، همین خیل بدبختی ها داشتیم، همین خیل خوشبختی ها داشتیم، همین خیل نماینده های بزرگی ادبیات و فرهنگ داشتیم و مردم به تدریج به این مسئله ها رو آورده افتخار ملی پیدا کرد، افتخار ملی وطنداری پیدا کرد و از تاریخ خود، از فرهنگ خود بیشتر آگاه شد. همین بیتی که در راستای احترامشان، حسن تفاهمشان به جناب عالی گفتید، در وقت قدردانی میشوند از جانب پیشوای ملت، میگویند که خود بازار صابر میگویند که با نشانی که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم رفت. مرحمت. که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم رفت. دائما صحت سلامت باشید. سلامت سر ملت تاجیک باشید. ما با شما افتخار میکنیم. من شخصا علیزیا را عالمان علی ایجاد به نهایت عزت، اونایی که در اصل ایجادکار هستند. وقتی که جناب عالی استاد بازار را دعوت کردم، ما در فرودگاه پیشواز گرفتیم و نشستیم در همون تالار پیشوازگیری. خیلی خوشحال بودند، بسیار صحبت‌های شیرین کردن و همونجا یک بیت گفتن که بعد این بیت بعد مشهور هم شد. چگونه مثلا خواب بلبل قدری باغبان میداند و قدری گل و باغبان میداند، گفتن که نامی تو را نویسیم ای قهرمان وحدت، با آب ناب طلا در طاق قصر ملت. تشکر زیاد. مرحبا. واقعا اگر به شرح حال استاد بازار صابر ما نظر اندازیم، در قیاس با همه سخنوران ادبیات سده 20 استاد بازار صابر یگانه شاعری هستند که در تمام زمان دوره شوروی یگام ارزش ایدئولوژی را وصف و مدح نکردند. یگانه شاعر فقط است و در شعرهای هم داره در این باره که مثلا میگوید سایه کس را نکردم جانماز عمری، دائما در جانمازی سایه خود سجده کردم، دائما در جانمازی سایه خود سجده خواهم کرد. این شعر در شعر مجنون بیت دارد و
اما یگانه کسی که در شعر استاد بزرگ یگانه شخصیتی که یگانه شخصیت سیاسی که در شعر استاد بزرگ صابر خیلی به طور صمیمی مدح و ستایش دست پیشوای ملت است و این طبیعی است و معلوم است که استاد بزرگ صابر هیچگاه اگر تا دلشون جوش نزند تا اگر صمیمیت پیدا نشده باشد به مدح و ستایش کسی دست نزده است و طبیعی است که فرهنگ پروری و ادبیات دوستی و شعر دوستی پیشوای ملت بود که او چنین شعرها را نوشته است که اون شعرها را اگر ما در اینجا خونیم وقت خیلی زیاد رو میگیره. تشکر زیاد. در خصوص توجه بازار صابر به تاریخ سخن رفت، یعنی در زمینه تاریخ ترغیب کردن، تلقین کردن اندیشه های خودشناسی ملی، افتخار از منصوبیت ملی، هویت ملی و برجستگی یا اینکه مؤثری آثار استاد بازار صابر هم همین است که او خودشناسی ملی را در زمینه خشک خالی ترغیب نمی کند، با تمثال های عجیب از قهرمان ها، از چهره هایی که برای هستی این ملت زحمت ها کشیدن در مسیر تاریخ مثال می آورد و می توان نمونه روشن شعر زبان مادری استاد بازار صابر را یادآور شد یا اینکه شعر تیغ سینا را یادآور شد که واقعا نمونه برجسته هستند در همین راستا. این که میگوید هرچی از مال دنیا داشت داد و در آخر شعر میگوید که تا زبان دارد و تندار است او، تا زبان دار است بسیار است او. بیاید ادامه صحبت رو در همین خصوص صورت بخشیم. استاد یک جهت است ابراز آفری، ابرازی همین شاعران ما، قهرمان های خلق تاجیک بسیار برجسته تصویر میشن، چون که استاد یک عادت داشتند که در اطراف یک موضوع شعر گفتنی میشدند. روزهای زیاد، ماههای زیاد، حتی بعضا سالها موافق همون، متناسب همون موضوع مواد جمع میکردند. مثلا کلمه و عباره و بیت و مصرع و ابراز و جمع میکردند و بعد همون شعر می نوشتند. یعنی بلند علمی هم دارم گیم خطا نمیکنم. بله. و در همین شعرها سیمای همون مثلا شاعر است یا قهرمان خلق است بسیار برجسته تصویر می شود و همین کار تا امروز تا مثلا شعرهای دارند درباره همقلمهاشون، درباره دوستاشون. در همین شعرها ما سیمای روشنی همون شخص را می بینیم. وقتی که استاد بازار گفتند که درباره پیشوای ملت شعر گفتند، بسیاری حیران شدند که استاد چی میگفته باشند. درباره پیشوای ملت تقریبا همه شاعران ما شعرها دارند و شعرهای خوب هم است. شعرهای خوب هم است. لیکن بازار باید دیگرگونه، بازارگونه باید شعر گوید. و وقتی گفت که کرسیت از پرتای مکتب، منبرت از درزه دهقان، این بازار بود. این بازار بود. این فقط بازار دیده میتوند که کرسی مثلا سرور دولت، پیشوای یک ملت، اما پرتای مکتب است. همون پرتای مکتبی است که امروز پیشوای ملت یکی از کارهای اساسیشون مکتب سازی است، معارف پروری است. از منبرت از درزه دهقان با کشاورزا پیوست است. همیشه در غم مردم است که سیر و پر باشند، همیشه همین وطن باغزار باشد، گلزار باشد، گلستان باشد و همین چیزها را من گمان میکنم که نه هر کس دیده میتوند. استاد بازار همین چیزا در یک مدت کوتاه درک کردند، دیدن که در باطن همین شخص چیزا هست، همون موافق همون شعر گفتند و این شعر بسیار مشهور هم شد. استاد سیدقل این شعر بسیار با آهنگ جذاب میخوانند و این گمان میکنم که این شعری الکی یکی از شعرهای ملی ما شده است. و تمام مردم هم آواز میشن هنگام خواندن این سرود. خود استاد بلالов چی میگن در این خصوص؟ بسیار شاعرها داریم ما، شاعرایی هستند که به واسطه سرود می نویسند برای آهنگ. این از ژانری مخصوص است سرود که اونجا یک تا نقرات در کار، انا کوپلت در کار، نیم اوج و همین خیلی. نه که شعرهای استاد بزرگ مخصوص برای سرود چی ننوشته است. یک تا همون پیشینه اولین چیزاش بود در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. همین سرود رخت بود برای من. اولین سرودی اجرا کرده من همین شعر استاد بازار صابر بود که طریق همین از آزمون گذشته ما با کمیته رادیو و تلویزیون به حیث حافظ مرا به کار گرفتم
بعد دیگرش زلفت بالا زدم، سیله به شبها زدم، هر دو لبت گل نبود، بوسه به گلها زدم. لیکن دیگر شعرش این شعر مثال کن از خون سیاوشیم، یا که علوپرک نوروزی، یا که تیغ سینا، کتاب تاجیکان، اینا بسیار زبان مادری، شعر تاجیکستان، اینا شعرهای آزادن. لیکن باید رو آورد که اجتماعیات شعر بسیار همین بلند که من مجبور کرد که با شعرهای در وزن آزاد نوشته او با آهنگ بستم. ممکن در همین کتاب 50 شعر استاد ما آهنگ بستگیم و اینه با ادوار گرفتگیم که برای مکتب‌های موسیقی، کالج، مؤسسه‌های فرهنگی اومد برای آموزش طریق ادوار و سخناش اینجا در یک تا ویدیو کاسیت هم دارد که در اینجا انا رسمی استاد از من است و در برابر سرود گوش کردن شعر اکلوخت شعر میبراید که یگان کلمه شنونده میتوند که یخی کلمه را نفهمید ها. انا و طریق شعر ما خواستم که همون شعر اونا طریق موسیقی به مردم برسانم. درباره تاریخ تاجیک، درباره وحدت ملی، خودشناسی ملی، استقلالیت، شخصیت‌های تاریخی، همین اون مرد دهقان و کارگر او وقتی ندارد که کتاب بازار صابی را ورق زنه، نه که طریق سرود او تیز از خود میکند. بگیریم ولی نظام جان گفت پیشوای ملت، دوست داشتن اون پیشوای ملت در یک از دم آتش گذشتی چون سیاووش، کردی آتش را تو خاموش، از سر سرحد گرفتی هر مهاجر را در آغوش. اویلا بینید چکل همین خیل زمینی، همین خیل فهما. این استاد بازار صابر خیالم که تماما همه عباره ها و علف و سبزه و خار و چیزی که در قشتا بود در شعر تاجیکی همینا رو وارد کرد. یگان شاعرها رو ما ندیدیم که کلمه پرته را استفاده برد، این برد از پرته مکتب. با همکاری ما در چی بود که وقتی که ما با شعر او تیغ سینا آهنگ بستم، شعر کریم وسیع کلان است. ما گفتم استاد من آهنگ بستم لیکن این شعر کوتاه‌تر من یگانش پرتم نمی شود چند مصرعه. برای همین خود شما اگر همین 4 بند گفت که این موضوع رو من از قلبر گذراندگی چی خیلی گوی همین خیلی می نویسم و تیغ سینا رو اثر نویست. این خیلی آدم یکی شاعر گوی اگر شدگیش همین تمام دیگه نمی شود، لیکن او از چیز نمی ترسید، از مهنت. حالا گفتید که در همین البوم شما فراتر از 50 شعر بازار صابر با آهنگ در آورده شده است. چی چیز شما را وادار کرد که هم بیشتر با آثار استاد بازار صابر توجه کنید؟ ما در یک برنامه گفته بودم که استاد بازار برای من هم پدر است، هم استاد است، هم برادر است، یک ایدئال است. برای که قطعی وای اگر در یک معرکه شینی، اگر اون سراپا شعر است، سراپا دانشمند تاریخ است، اون شعرهایی که اون مثال خونی سیاووش یا زبان مادری تیغ سینا احمدی دانشجویان رو نویسد، همش در اساسی سنت‌های تاریخی می نویسد. یا که درباره حصار شادوان او یگان گپی تصادفی ندارد. من فکر میکنم که هر مصرع شعر استاد بازار می تواند که شعار شود. بینیم که در حد سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است، تا زبان دارد وطن دار است او، تا زبان دار است بسیار است. همین فرزند تاجیک همینش اقلا ازود کند، از خود کند. اگر شعار باشد در مکتب‌های تحصیلات میانه دیگه همینا رو نویسن. او خودش یا که بینید من در کتیبه‌ای که ما مصلحت کردیم من نظام جان عبادالله قطعی که در سر گورش همینه که من نمیگویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دیده بود اکنون به دلها رفته است. این شعار هر یک مصرعش شاعری را آفریدن کار یک 100 ساله است، سخت کار بار یک سیاره است. همچو ثروت شاعری گم کردن آسان است و لیک همچو شهرت شاعری دریافتن
بس مشکل است. قطعه خالی است. به فردوسی توسی هنوز قطعه بیچاره یک شاعری صاحب دل است. خیالم که هم 20 ساله که استاد بازار در تاجیکستان نبود، هر هفته تماس میگرفتیم، طریق تلفن گپ میزدیم و اکثر شعراش بیوسته به من هم روان کرد، از خصوص به شهر جوانی. او دیدی وای از دور دیگه خیر میبینی وطنتا، زادگاهتا، میفهمی؟ همین خیل او رو آورد به روبایی خودش یک بار در یک صحبت گفت که شاعرها اگر چی زحمت نکشن، چی ایجاد نکنن، در روبایی با روبایی خلقی یگان تاش رسیده نمیتوند. نه که خودش بسیار خلقی گفت. یاران و برادران من کم شدند، در چنگ و غبار کوچه ها گم شدند، در خمخم پشته های قشلاقه که من گندم در روان گیاه گندم شدند. اوی دل آدم آب میخورد، گیره میبید، میخوای گیره کنی، دلت خالی کنی، چقدر صمیمی. هم صمیمی است، هم ساده است، هم روان است، هم فهما است. منظره چنان تصویر کرده است که با گمان میبینید در یک لینته نوار تصویر کرده است. تصویرگری دیدن ممکن است. ببینید این کوه لاله گردن مانند دلبری من، از موج لاله خونی گرمی زنانه دارد. این دره چکن پوش سرخیده تا بناگوش شرمی زنانه دارد. این تصویر بینم چکن پوش یافتگی شبین او دره را. این چشمه را نگاه کن، یک لحظه ترک راه کن. این چشمه میزنه، چشمی زنانه دارد. در پوشه های گندم، در میجه های گندم، یک دشت میجه انبوه خواب شبانه دارد. تشکر. شما حالا امکان هست که برای بینندگان همین لحظه موافق همون سرود الا شهر جوانی رو منظور بینندگان؟ چرا نه؟ پرستم سجده سجده، چو همتن می پرستم سجده سجده، چو میهن می پرستم سجده سجده. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. تو هم سینی منی داخونده بونیا، تو هم سانی منی داخونده آبا، تو هم جنسی منی داخونده اولاد. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. دیوانه از وحدت آبادت ببینم، سرای وحدت آبادت ببینم، برادروار همزادت ببینم. الا شهری جوانی شهری جانی. کنارستانت از من روسته روسته، کنارستانت از من رسته رسته، کنارستانت از من جسته جسته. الا شهری جوانی شهری جانی، الا شهری جوانی. حکیمی پنج رودی تو بیناست، سمرقند و بخارایی تو اینجاست، که دیواری بخارایی تو برپاست. الا شهری جوانی شهری جانی،
الا شهری جوانی بیمان از وحدت آبادت ببینم سرایی وحدت آبادت ببینم برادر وار همزادت ببینم الا شهر جوانی شهری جانی برادر وار همزادت ببینم الا شهر جوانی شهری جانی تشکر زیاد. بسیار هم متنی بالا هم آهنگی بالا. واقعا به بودن هم میگن که آهنگ خوب بال و پر شعر است و در همین سرودی که اجرا شد از جانب شما همین گفته بر معلا واضح است، روشن است. صحبتمان را ادامه میدهیم. همان گونه که اظهار شد استاد بازار صابر افتخار ملی را، افتخار از منصوبیت ملی را، هویت ملی را، افتخار از گذشته را در زمینه خشک و خالی تلقی نمیکرد، ترغیب نمیکرد. حتما رجوعی تاریخی داشتند و مثال هم اظهار شد که میتوانیم در این راستا شعر زبان مادری را بگوییم، یادآور شویم، یا که شعر تیغ سینا را یادآور شویم. خب از نگاه ادبیات شناسان همین ویژگی های آثار استاد بازار صابر چگونه است؟ درباره ویژگی های اشعار استاد بازار صابر محققان خیلی زیاد نوشتند. از سالهای 70 این جانب خیلی زیاد نوشتند و هم جنبه مندرجوی و هم جنبه لفظی اشعار بازار صابر مورد پژوهش قرار گرفته است. آنچه که مشخصا اگر بگوییم استاد بازار صابر از ابتدای فعالیت ایجادی یک پیراهای تازه را در شعر می‌جست و همین پیراها واقعا هم از شاعر زحمت و مشقت زیاد طلب میکرد. رو آوردن به ارزش‌های گذشته، به ارزش‌های ملی تاریخی از موضوعات بسیار متداول در سالهای 60 70 80 سده 20 بود. همه شاعران درباره تاریخ گذشته، درباره شخصیت‌های بزرگی تاریخی همان، درباره زبان، درباره ارزش‌های ملی، زیاد گفتن، زیاد نوشتن. اما شعر استاد بازار صابر از همه اشعار اون شاعران به کلی فرق میکنه. چون که استاد بازار صابر به همه این موضوعها از دریچه هنر وارد شدن، یعنی از دریچه هنری شاعری وارد شدن. هیچ یگان شعری از استاد بازار صابر نیست که اگر در آن یک تشبیه تازه، یک استعاره تازه، یک تلمیح تازه در آن نباشد. مثلا شعر من خودم را کشته کشته، وای بر من، شعر سینا، شعر احمد دانش، آنچه که درباره دیوار بخارا نوشته است، همه اینها مثل یک اثر کامل ادبی هستند. یعنی که تاریخ را در خود حل کرده است استاد بازار صابر. البته برای اون که تاریخ را با موضوع تاریخ را در این حد برشته تاثیر بکشیم، باید اون تاریخ را خیلی خوب دانست، خیلی خوب دانست و موقع فکری و غایوی خاصی خود را باید شاعر داشته باشد و استاد بازار صابر همین موقع را داشت. مثلا در ادبیات زمان شوروی و در شعر همان زمان عقیده هم وجود داشت که همون قصه مرغ سمندر استاد بازار صابر واقعا هم کشفیات جالب نادری ایجادی است، کشفیات هنری است. قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت مردمی پیچیده فریادی من است. آنکه عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد، سوختن ناسوختن ایجاد اجدادی من است. و واقعا هم بینید چگونه سرنوشت مردم ما را، تاریخ طولانی مردم ما را تحلیل کرده با چنین خلاصه آمده است. و این واقعا هم خیلی است. یا اینکه مثلا سیماهای ادبی که استاد بازار صابر آفریده است، همه آنها در جای خود ناتکرارند. همین شعر مجسمه عینی بود، بعد عینی شد. سال 1978 انشا شده است، بخشیده به 100 سالگی استاد عینی. مجسمه‌ای که امروز هم در دوشنبه برجاست، همان سال ساخته شده است. اول مجسمه عینی داشت. بسیار شعر عالی بود، مثل یک شعری که اون سوژه دارد، مثل در عین زمان مثل یک حماسه است، یک داستانی حماسی بر این است و هنرمندانه است. بعدتر اون خیلی اختصار کردن. البته ما درباره اینی که تحریر میکند اختصار کرده و بعد چیزهای، البته حقوق مؤلف است، لیکن خیلی چیزهای عالی بودن.
مثلا در همین شعر استاد عینی، در شعری که به استاد عینی بخشیده شده، تمام پهلوهای شخصیت او را، فضیلت‌های او را چنان واهیرانه انعکاس میکند که یگام سخنور دیگر در این پایه مثلا تا به عینی شاعران تنها به تنها خواندند، او سرود انقلاب خلق را با خلق خواند. تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است، او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند. بینید یک چند صحیفه روزگار و فعالیت و فضیلت استاد عینی را در همین 4 مصرع انعکاس میکند. و همین خیلی درباره سینا و همین خیلی درباره احمد دانش و به همین مانند درباره ترسونزاده. حالا که استاد سید قل بلال گفتن مرثیه هایی که درباره بزرگان سخن گفته است در هنر اونقدر بلندن که حتی از گفته خود استاد بلندتر چیز دیگری نیافتند که درباره کتیبه مرقدش نویسند. باز همان شعری رو، هم 2 مصرعی رو آوردن که او را در مرثیه استاد میرزا ترسونزاده گفته بود. همین را گرفتن کتیبه سنگش کردن. و درباره فضیلت‌های ایجادی استاد بازار صابر میتون زیاد صحبت کرد. اما همین است که استاد بازار صابر مثل اکثریت سخنوران خاصه در روزگار ما با پرگویی، با مغلق بیانی، جیل چاپ کردن کتاب، مثلا در یک 20 سال پیش همه خیلی یک مسابقه میرفت که کتابی کی وزنین‌تر است هر قدر بزرگتر شود، یک شاعر چاپ کرد کلیاتش را 13 کیلو برآمد. فخر میکرد که من این کلیات من 13 کیلو من شاعری بزرگم. بعد اون با یک نفر دیگر 13.5 کیلو چاپ کرد. انا گفت من از تو بزرگترم. لیکن استاد بازار صابر پیشه شاعر شاهکار نه اگر بیت بیماند یاد بود در زبان ملت خود. یعنی ببینید حتی راضی بود که یک بیت در و دید استتیکی استاد بازار صابر واقعا دیدی است که بزرگترین سخنوران کلاسیکی ما هم در آن بودند. یعنی حتی مثلا من ولیکن بیشتر از پرنویسم در شگفت، نو نگفت و نو به نو از خلق نوداران گرفت. بر تن دیوارش این دانش مآب چیده یک دیوار از خشت کتاب. خشت دیوار اتاقش پخته و خشت کتابش خام. مان تو کارش را زمین جنبی کند حل، بر سرش خشت کتابش افتاده و یک چیز این است که استاد همه وقت از ابتدا کوشش کرد که سبک خاصه خود را در شعر پیدا کند و همین چیز را پیدا کرد. یک مصرع شعر بازار صابر را در بین 1000 مصرع شاعران پرداخت، از همونجا پیدا می شود که همین مصرع از بازار صابر است. این از فضیلت هنری شاعری بازار صابر. با گفتید که بسیار کم نویست و جو نویست. در وقتی که در غربت بودن صحبت میکند، بعد سوال میکرد که چرا دیگر شاعران اینقدر کتاب بسیار نویسند شما بسیار کم نویسید؟ گفت که دیگرها کتاب نویسند من شعر نویسم. من پرسیدم از استاد که برای چی شما کم نویسید استاد؟ اما شاعرها اینقدر می نویسن شما کم می نویسید. همین خیلی بین مردم هم هست که استاد بزرگ کم می نویسن. گفت که همین موسفیدا شاعرهای کلاسیک همه گپ گفتگی گپی نو نمونده است. گپی نو در کار برای شعر نوشتن. یعنی که کنگویی و تکرارگویی و فکر و معنی های پیشینه به کار نمیرفت. برای استاد بازار به کار نمیرفت. یک چیز من باید بگویم که استاد بازار صابر اولین مجموعهشون با نام پیوند سال 1971 نشر شده است. یعنی در اون زمان 31 ساله بودن. و بعد پیوند مجموعه دیوم آتشبرق سال 74 چاپ شد. بعد سال 76 گلی خار چاپ شد. سال 78 میژگان شب چاپ شد. بعد سال 81 آفتاب نهال. بعد سال 87 با چمیدن با چشیدن 8 مجموعه. سال از همه اون شعرهایی که بیش از 260 شعر در همه این 8 مجموعه بود، از همین 260 شعر همگی 95 شعر رو باقی مانده از بحر همه اون شعرهای دیگر برآمده است. هیچ یگان شاعر همین کار را نکرده است. هیچ یگان شاعر همین کار نکرده است که یک چیزی که نوشته است از بحر اون برآید. حتی شعرهایی که زمان شوروی اون مردم بسیار، مثلا شعر فردوسی شعر خوب بود. خورشید رفت و از پس خورشید بسته شد،
میخی ستاره کوبی در چرم پوش شب، شب کوره نگاهی من از لانه‌اش پرید، وقتی نواخت ساعتی برج به گوش شب. به هیس و به اثر به قد کوچه راست ماند، یک لحظه دستی به فره موسفیدی راه، یک لحظه پای به فره موسفیدی راه. در عهد عمر مختصری شاعری او هم اصطلاح پهلوی هم پهلوانی بود. از بعد عمر مختصری شاعری او این اصطلاح پهلوی چون پهلوی نمود. بس شاعران که بام فلک را گذاشتند در زیر پایهای کج الپ ارسلان، رویم سیاه که شاعری یک نام خالی شد، سنگ مزار و مقبره ها لیک عالی شد. 89 مصرع شعر است، بسیار شعری و درباره فردوسی بهترین شعر بود. از بحر همه این فقط 2 مصرع اول رو مانده است، باقی همش رو خط زده از بحرش برآمده است و در مجموعه از گل خور تا سیم خور نشر کرده. هیچ یگان سخنور دیگر این کارو نکرده است. همیشه در فکر شعر بودن، گشته و برگشته شعرشون. حاضر اگر هم یک 3-4 کتابشون گیرید، در هر کتاب همون شعر شاید نمود دیگر دارد، تحریر شده است، اصلاح خورده است. و من 4 کتابی استاد مرتب کردم. کتابی شاعر و شعر اگر هست، زمین مادری، آوازگاه آواز و شاخ قلم، و بسیار ورق زدم. از همون مجموعه اول، از همون پیوند، آتش برگ، از همون بسیار ورق زدم و دیدم که تقریبا در کتاب‌های آخرشون، کتاب‌های آخری که خودشون ترتیب دادن، بسیار شعرها نیست، بسیار اون شعرها نیست. لیکن من با ذوق خودم، با خواهش خودم، بسیار از اون شعرها را برقرار کردم در این کتاب. در کتاب زمین مادری ها اومدن بله، در کتاب شاعر و شعر اگر هست اول، بعد زمین مادری اومدن یک کمتر ناراضگی هم کردن. کسی گفته است که همون واریانت های اولی شعراتون مونده است. کمتر ناراضگی کردن که خوشبختانه دوستا جانبدار من شدن که همون بهتر بود، همون شعرهای اولا بسیار بهتر بود. ما عادت کردیم، ما اون شعرها رو از یاد کردیم، میخونیم، با آهنگ در آوردیم. اون شعرها بهتر بود، مفصل بود، تمام اون چیزا. بعد همین خیلی چیزا میکردن و شعرهاشون بسیار شعرهای عالی است. لیکن این طلبات باطنی خود استاد بازار است که همیشه باید کار کند، همیشه باید یک پهلوی نوی همون سخنه یابد. یک گپی چخیلی که با امراد گفتند، گپی نگفته، چون که همه گپ گفته شده است، فقط همون گپ پهلو گرداندن در کار و از پهلو گرداندن میموری که بعد یک پهلوی نو و تازه و یگان کس ندیدش پیدا کنی. همه شاعران یک بیماری دارن، چی بگن، اون در فقریه های خود آنها درج میکنن. چون شعر محصول ذهنی شاعر است، مثل فرزند است و فرزند یگان نفر برای وی بد نیست، ناخوب نیست. شعر همون فرزند شعرش رو دوست می‌دارد. و مثلا هیچ یگان شاعر رو ما ندیدیم که خیزد و با جای شعر خودش یک شعر شاعر دیگر را که به وی بسیار پسند است او را خواند. استاد بازار بسیار محفل‌ها می‌خواست با جای شعر خودش رو خواند، یک شعر از نادرپور می‌خواند. این اعتراف کردن هنر است. الان ما اگر نگاه کنیم، استاد بازار صابر از نگاه علمی ادبیات شناسی تحول شعری سده 20 اگر ما نگاه کنیم، در نوشته‌های استاد بازار هم هست. از وقتی که سیمپوزیوم بین‌المللی شعری فارسی در تاجیکستان سال 1968 دایر شد، اونجا نادرپور اومد و میگه که ما در همونجا فهمیدیم که شعر چیست. و واقعا هم رابطه‌های ادبی بین تاجیکستان و ایران و افغانستان نبود اون سال، بعد هم پیدا شد و شعر نادرپور برای استاد بازار نمونه عالی شعر است. جریان شعری که نادرپور شامل آن است، اون جریان را در شعر ایران رمانتیزمی عاشقانه فردگرا میگویند. یک جریان است که واقعا هم از نگاه هنر، از نگاه صنعت خیلی عالی، زبان شعر خیلی عالی است. مثلا تصویرهای نادرپور می‌بینید، اما اون شعر با اجتماعیات هیچ رابطه ندارد، کاملا از اجتماع دور است. مثلا همین نادرپور تنها یک چند شعری اجتماعی دارد، یکیش همون کهن دیارا که بسیار مشهور است، یک تا یا دو شعر دارد. و استاد بازار فقط هنر شاعری رو میپسندید. اما وقتی که ما شعر این دو نفر رو مقایسه می‌کنیم، در آنها هیچ عمومیت تصویر، یعنی که اون چیزی که مثلا زبان شعر نادرپور کاملا دیگر چیز است. زبان شعر استاد بازار همونطور که استاد نظام قاسمی گفتن، زبانی است که تمام بنیاد تصویر است از واژه‌های صرف تاجیکی گرفته شده است.
اینا واقعا هم اون فقط مثلا حتی ممکن در ایران اون با ترجمه فهمم. مثلا قشلاقه که بوی چپاتی دارد اگر اینا ایرانی نمیفهمد چی گفته شده است. اما خیلی از اینا ترجمه کنن که چی میگه و این خیلی زیاد است. لیکن فضیلت استاد بازار صابر بر نادرپور این است که شعر استاد بازار صابر هم تصویر است، هم اجتماع است، هم اجتماعی است. اجتماعی ترین شعر است. و اجتماع را در پیراهن هنر، در پیراهن صنعت با صنعت عالی ماهرانه انعکاس کردن فقط خاصی استاد بازار صابر است. تشکر زیاد از آن که اظهار داشتید که مثلا اون شاعرانی را که کتاب جلد شعر می نوشتن، کتاب تالیف میکردن، مذمت کرده است و دیگر موضوع های اجتماعی که استاد بازار صابر بر رشته نظم کشیدن، بازگوی آن است که روحیه قوی اجتماعی دارد شعر استاد بازار صابر. و از آن که شما گفتید که قرینه های اولیه شعر را من اخچام کردم، جدا کردم و در کتاب جدا کردم و ایراد گرفتن، شعر را شاعر می نویسد و خواننده انتخاب میکنند. ما همچون خواننده اختیار داریم با ذوق خود، با مال شما نیست دیگر، مال ما است. بله، انتخاب میکند. هر چیزی که با ذوق خواننده موافقه او را انتخاب میکند، میخواند و همون گونه که امروز هنرمندان شعر را از داخل کتاب انتخاب میکنند و آهنگ میبندند. در صحبت ما عبادالله مشرب هستند، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. بیاید یک لحظه با تفریح میگذاریم و در اجرای عبادالله مشرب یک سرود میشنویم از استاد بازار صابر و سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمت، صحنه در اختیار شما است. خیال میکنم که شعری از همه مشهورترین استاد و در بین مردم ما استاد مشهور کرده است، این شعر زبان مادری است. بله. هرچند که همه شعرهای استاد بسیار عالی‌اند، اما موضوع زبان من فکر میکنم همه شاعرای ما در موضوع زبان گفتند، اما مثل استاد بازار کسی در این موضوع شعری بلند نگفته است. با روش مخصوص خود شعر زبان مادری و شعر قانونی زبان با دارند. یک شعر دیگر نیست قانونی کشیش در جهان، در کشیدن همچو قانون زبان، گرچه با 100 خلق هم دوش ما، هر کجا سر تا قدم گوش ما، هر کجا سر تا قدم هوش ما، تا زبانی خیش را نوش ما. شعر کلان است. عموما موضوعی فکر میکنم که موضوع زبان یکی از موضوعهای بسیار مهمترین در ایجادات استاد بازار به حساب می رود. هرچی او از مال دنیا داشت داد. خیته بلخ و بخارا داشت داد. سونت والای و دیوان داشت داد. تخت سامان داشت داد. دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت. دشمن به سونتش دیوان مولانا گرفت. دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد. دشمن به خانهش در خانه او جا گرفت. از وطن تا بر کفن هر بود و نابوده که بود، بر وطن طلب و کفن طلبنده ها بخشید و داد. از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد. از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد. قامت کوتاه منقیط از منار کله اهل خراسان شد بلند. پستی صحرای قیپچاق از بلندی بدخشان شد بلند. در سرایش تاجیک از بخت نگون، گرچه با گبر و مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان ما جدا بود. آج گم کرد و زبان را گم نکرد. آج گم کرد و زبان را گم نکرد. تاج گم کرد و زبان را گم نکرد.
رخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد چی است تو؟ وطن دار است تو. تا زبان دار است بسیار است و به شمار است، به حد است، به حساب است، به حد و به سرحد است. من اینجا درباره شعرهای استاد گفتن، خواندن شعرها. من میخواستم که یک چیز یادآور شویم، البته که در همین استودیو نشستیم سال 1976. اون وقت ما نه استاد بازار را نه میشناختیم، نه حتی نامش هم نشنیده بودیم. بعد ختم همین دانشکده آمدیم اینجا و با ما شعرهای دادن که در تلویزیون ثبت کردن در کار. اون برنامه از ترجمه های استاد بازار صابر بوده است. یک برنامه ما آمدیم اینجا در آمدیم، این همین در همین مابین ایستادگی یک جوان زیبا، یک خوشقد قامت، آلوفته، آزاده او مشق کرده است از شعراش پیش از سرشوی برنامه. وقتی ما دیدیم همون بار اول استاد دیدیم، مثل یک بسیار آدم زمینی، بسیار آدم مثل یک کودک همخیر رفتار میکند با ما، همخیر رفتار کرد. بعداً وقتی که با شعر استاد آشنا شدیم و من بسیار سخت دل بستم با اشعار استاد و یک نمایشی تئاتر یک اکتور ساختم از روی شعرهای استاد با نام شبیه. نام یکی از شعرهای استادم شبیه است. به همین عنوان یک باید ساختم و بعد گفتم که حتما از پیش استادی نباید گذرانم که پیش از آن که به صحنه مانیم. و در همین کار به من استاد ماهرخواجه سلطانزاده کمک کردم و یک روز جمع شدیم در خانه ما، استاد بازار، استاد اکبر ترسون، ماهرخواجه سلطانزاده و دمرنواز مشهور حکیم محمود. ما نشستیم و حکیم محمود گویا یک نوع آرایش موسیقی میکرد برای این برنامه و من شعرهای استاد قرائت میکردم از اون ترتیبی که میخوام. هر دفعه شعر که تمام میشد میگفت اوه بچه همین شعر ما گفته باشم. تو همین درجه مثلا وای میکرد که یعنی که هم من چیز میکرد به طرز خود، هم خاکسار بود. واقعا بسیار آدم زمینی بودن استاد. همه لحظه هم به یادم میرسد. حاضر در اینجا که نشسته، استاد بزرگ شعر ما بازار است. استاد بزرگ شعر ما بازار است، در سینه خاک خفته و بیدار است. یک عمر تماری داشت در گردن خیش، برگردن شعری پارسی تومار است. همین در حق استاد گفتم. خیلی ساعتها گپ زدم ممکن درباره استاد. بهترش من سرود خوانم، همون سرود خودش همشه میگوید درباره استاد. فیض‌آباد چون در پشت گردان می شود، کاسه های چشم هایم چپ گردان می شود. بادی فیض‌آباد چون در پشت گردان می شود، کاسه های چشم هایم چپ گردان می شود. زیر کورک مانده می بارد اگر کوهی مزار، خانه های چشم هایم
میچکد به اختیار زیری کورک مانده میبارد اگر کوهی مزار خانه های چشم هایم میچکد به اختیار من وطن را در گیاه در که حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با چشیدن با شمیدن با چمیدن با شنیدن من وطن را در گیاه در که حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم من نخستین شعر خود را با قلم نه با قدم در غباری راههای خاکیم ماندم رقم من نخستین شعر خود را با قلم نه با قدم در غباری راههای خاکیم ماندم رقم در غباری راههای خاکی شعری به غبار در غباری روزهای پاکی شعری به غبار در غباری راههای خاکی شعری به غبار در غباری روزهای پاکی شعری به غبار من وطن را در گیاه در که حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با چشیدن با شمیدن با چمیدن با شنیدن من وطن را در گیاه در که حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم با دماغ و دست و با پای تهی حس کردم من وطن را در گیاه در که حس کرده ام با دماغ و دست و پای تهی حس کردم. در این رفت صحبت از سادگی های فعلی استاد بزرگ صابر صحبت کردید، از سادگی های شعری و از روانی و از سفتگی شعری صحبت کردید. همین بیت ها همین شعرها واقعا این اندیشه را واضح می سازند و موضوع وطن دوستی وطن پرستی در آثار استاد بزرگ صابر خیلی برجسته تجسم شده است و میخورد و همون شعری که میگوید تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. باز هم از همون زمینی بودن خود شخص استاد بزرگ صابر گواهی میدهد، شهادت میدهد که دوست داشتن وطن خس و خار را شناختن است. همون گونه که خود استاد بزرگ صابر میگن من وطن را از گیاه حس کردم، از برگ کاه حس کردم. بیاید ادامه صحبت را در همین اندیشه در همین حاشیه دایر کنیم، صورت بپذیریم که موضوع وطن دوستی نیز یکی از موضوعهای محوری در آثار استاد بزرگ صابر است. مرحمت.
ватанро дӯст доштан ягон чизи номушаххас нест. ҳамин барои ҳамин ватан кор кардан дар кор, бо кор нишон додан дар кор ки ҳамин ватанро дӯст медорӣ. ҳамин тамоми шеърҳои устод Бозор як саҳме, як ҳиссае дар ҳамин ободиву дар озодии ҳамин ватан аст. тамоми шеърҳошон, ҳам шеърҳои таърихишон ки таърихи ҳамин ватанро бозгӯ кардиян барои наслҳои баъдина ки донанд мо чӣ хел таърих доштем, чӣ хел шахсиятҳо доштем, барои имрӯз мо чӣ маҳрумиятҳоро аз сар гузарондем. ҳам шеърҳои имрӯзашон, ҳам таронаҳошон. имрӯз мо дидем ки саҳми устод Бозор дар суруди тоҷикӣ ҳам кам нест. дар суруд, дар жанри суруд ҳам бисёр саҳми бузург доранд. ҳатто ман гумон мекунам ки шеъри хуби лирикӣ ошиқона ҳам ин хизмат ба ватан аст. ин хизмат ба завқи мардум аст, ин хизмат ба завқи миллат аст ва барои ҳамин ҳам агар мо ҷудо ҳам кунем, масалан метавонем аз шеърҳои ватандӯстии устод Бозор Собир як ҷилди бисёр хуб мураттаб кунем. лекин танҳо аз шеърҳои ватандӯстӣ. бале, фақат шеърҳои ватандӯстӣ. як вақт як дар атрофи осори устод Бозор Собир баҳсу мунозираҳои зиёд шуда буд, мақолаҳои зиёди танқидӣ чоп шуданд ва дар он ҷа устод Лоиқ ҳам танқид карда буданд ва устод Бозор ҳамин хел одат дорад ки ба ягон танқид ҷавоб намедиҳад. ягон вақт ба ягон танқид омадан гуфтанд ки шуморо танқид кардиян, фикри шумо чӣ аст? гуфтанд чӣ гуфтааст? мунаққид чӣ гуфтааст? гуфтанд хай фалон масъаларо гуфтааст. гуфт рост мега, рост мега, тамом ҳамин қадар гап гуфтанд. лекин устод Лоиқ ҷавоб доданд ва дар ҳамон мақолашон як фикр аст ки ман медонам ки Бозор Собир ба ин баҳсҳо шарик намешавад, ба танқидҳо ҷавоб намедиҳад. лекин як чиза мегӯм, агар Бозор Собир умуман дигар шеър наменавишт, ҳамин 6 шеъри ватандӯстонаш бас буд ки номи ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик монад ва ном мегирад ҳамон шеъри масалан забони модарӣ, Тоҷикистон, ҳамон Тоҷикистоне ки хонде, Тоҷикистон мекунам шукри камон. ҳар куҷое рафтам аз оғӯши ту. ҳамин баъд шеъри айнӣ, шеъри тоҷикон, шеъри борбад, шеъри фирдавсӣ, ҳамин чанд шеъра номбар мекунад ва дар ҳақиқат ҳамин хел аст. дар ҳақиқат ҳамин хел аст ва фикри ман камтар дигар аст ки устод Бозор Собир бо ҳар шеъраш дар таърихи адабиёти мо мемонад. бо ҳар шеъраш. чунки ин шеъри масалан шеъри илҳом нест. устод Бозор ба илҳом бовар надоштанд ки масалан илҳом меояд баъд шоир шеър мегӯяд. не, шеър заҳмат аст, меҳнат аст, пайваста кор кардан дар кор, пайваста ҷон кандан дар кор ки баъд як шеъри хуб пешкаши хонанда шавад. ҳамеша гаштаву баргашта гуфтем ки шеърҳои ҳатто шеърҳое ки аллакай дар байни ҷомеа, дар байни мардум матраҳ шудиянд, маҳбуб шудиянд, ҳамон шеърҳоро кофту коб кардаю ревизия кардаю аз нав бо образҳои наву таъбирҳои наву масалан ки ин корро мекунад? ки мекунад ин корро? махсусан шеърҳое ки мардум қабул кардааст. фақат Бозор ба ин кор даст мезад ва гумон мекунам ки ин кораш аз ҳамон талаботи ботинии худаш буд, аз ҳамон муҳаббаташ ба сухан, ба шеър, ба ҳамин мардум ки ин мардум масалан шоирое дорад ки дар тамоми ҷаҳон маҳбубанд ва намешавад ки барои ин мардум сухани паст гуфт. ин мардума фиреб карда намешавад ба қофиябозӣ, ба вазнбозӣ, ба ин чизҳо. ва устод баъзан аз қолабҳо ҳам мебиромаданд, аз қолабҳои шеърӣ ҳам мебиромаданд, лекин дар мазмун, дар ғоя, махсусан дар ғоя ҳеҷ вақт гузашт намекарданд. аз суҳбатҳои бисёршон ман медонам ки ду хел шеъра меписандиданд. ҳар ду шеърам баробар мегуфтанд вазн дорад барои ҷомеа, барои адабиёт. яке шеъри ҳунар аст, ҳунарӣ аст ки соф ҳунарӣ ва мисолҳоша меоварданд. масалан Нодирпур, масалан Нодирпур ҳамеша дар сари забоншон буд, Нодирпур. ва шеъри дигар ки шеъри ғоя аст, шеъре аст ки ҷомеаро ба пеш даъват мекунад, мардума ба ҳушёрӣ, ба бедорӣ,
مثلا با مبارزه برای آینده بهتر، برای جامعه بهتر دعوت میکند و در این قطار بسیار شاعران را نامبر میکردند. از ادبیات خودمان مثالشون لاهوتی بود که لاهوتی هرچند که شاعر هنر هم است، شعرهای بسیار هنرمندانه هم دارد، لیکن اساسا لاهوتی شاعر غایه است، شاعر مقصد است، هدف است. و خود بازار صابر هم میگونه شاعر بودن. استاد بازار در هر دو، هم در شعر هنری دستی بالا دارند و هم در شعر غایوی زبردستند. در شعر غایوی وقتهای آخر رو آوردند و فهمیدند که به شعر اجتماعی، به شعر مثلا گراجدانی میگن روسو، به شعر گراجدانی، به لیریکای گراجدانی نمیشود و به این رو آوردند و در این ساحه هم زبردست شدند. چون سخن از خدمت به وطن رفت، استاد بازار صابر در برابر شعرهای بسیار بزرگ وطن دوستانه، شعرهای بسیار دلرسی لیریکی، برای کودکان شعرهای خوب گفتند. در همین وقتهای آخر بسیار شعر، چند کتاب چاپ کردند. 20 شعرک برای اردشیرک نبیرشان است. برای یک شعرک، یک کتابچه دیگر کتابی مایده است برای نبیرشان انوشه. بسیار شعرهای تصویری است که من گمان میکنم در شعر بچگانه ما این یک تازه‌کاری است، تماما تازه‌کاری است و این آینده تحقیق می شود. من گمان میکنم از جانب منعقدای شعر بچگانه ما و در شعر کودکانه هم موقع استوار حتما خواهند داشت استاد. و یک سلسله مقاله ها نوشتند استاد بازار، اینجا با امراد به یاد آوردند. همون شعر مقالهشان درباره نادرپور، پدرسالار شعر فارسی. اون مقاله دیگر که درباره عبید رجب بود، دوباره دست همدیگر را گرفتیم درباره عبید رجب، درباره مستان شیرالی، درباره قناعت، درباره لایق. یک سلسله مقاله ها دارند که همش یک سبق است، سبق آموزش شعر، سبق آموزش شاعری، سبق ذوق و لطف و این همه عاملایی که جمع میشوند و شاعر میسازند، آدم شاعر میشود، آدم شاعر میکنند. و مقاله هاشون هم مثل یک شعر خوانده میشوند، مثل یک شعر استقبال میشوند. بسیار زبان شیرین، روان، لطف‌های زیاد دارند، مثال‌های بسیار از شعر میارن. بسیار مثلا میگن که من وقتی که بار اول با نادرپور روبرو شدم گفتم که من بازارم، شاعر تاجیکستان، من بازارم. گفت نفهمید، او گمان کرد که من بازار زیلیانی را میگم. این لطف ببینید، گویا که بازار، گویا که نادرپور که یک بار همگی چند ساعت در تاجیکستان بود، در دوشنبه بود، گویا که بازار زیلیانی را میدانسته باشد. در سر گور نادرپور هم یک بیت استاد نوشتیم: هر چند که به بالش و بستر خوابی، در سایه مژگان صنوبر خوابی. نقل میکردن که در آن مقاله شون هم است که در سر گور نادرپور یک صنوبر شناندیم و صنوبر همیشه سرسبز است. با این واسطه در ادبیات شناسی ما، در شعر شناسی ما، در شاعر شناسی ما هم یک سهم بسیار ارزنده گذاشتند. و جهت دیگر کمتر اهمیت ندارد مقاله های سیاسیشان است. مقاله های سیاسیشان است. اینجا گفتن که موقع سیاسی این طبیعی است، برای هر انسان موقع دارد، لیکن استاد بازار هیچ وقت موقعشان پنهان نمی‌کردند و با تدریج تغییر می‌یافتند. و هم گپ مشهور چرچیل است که فقط احمق فکرش دیگر نمی‌کند. وقتی که آدم مثلا زندگی میکند، تجربه زندگی را میبیند، واقعه‌های گوناگون را میبیند، حتما باید فکرش دیگر کند. این خیلی نیست که من مثلا 50 سال پیش همین خیلی فکر داشتم، همون قپیده من آدم یک روح هستم گفته. این خیلی نبود استاد بازار بسیار چیزایی که اگر صحبت میکردی، متقاعد میکردی که همین گپ این خیلی است، قبول میکردن. استاد بازار
صابر در ترجمه بسیار کارهای ماندگار کردند، کارهای به‌حد بسیار کردند. بهترین شاعرای دنیا را برای خواننده تاجیک معرفی کردند و این ترجمه ها از شعرهای خودشان ماندنی ندارند، کمی ندارند. در ترجمه نیست. در ترجمه همین نشانه های عالی هنر هستند، هنری شاعری هستند و بسیار من گمان میکنم که همون شاعرایی را ترجمه کردن که با دل خودشان، با ذوق خودشان سازگار بود، موافق بود و اون شعرها دیگر، اون کتابا، اون شعرها مال ادبیات ما شدن. با همین درجه مال ادبیات ما شدن که من میدونم 3-4 تاش حتی حافظا با آهنگ در آورده میخونن ترجمه را. این در تاریخ ادبیات من نشنیدم میخواد که مثلا از یسینین، بله، از یسینین چند شعر بسیار توانستن که همون شعرها مالی مردمی ما شود، مالی ادبیات ما شود. من گمان میکنم که اصلی شاعری هم، اصلی هنرمندی هم همین است. همین است و جهت دیگر عبادالله ذکر کردن که استاد بسیار ساده بودن، بسیار مثل کودک بودن. در حقیقت همین خیل بود، در حقیقت همین خیل بود و همه صمیمیتشان، همه محبتشان، همه کلاویدن هاشون در زندگی از همین سرچشمه میگیره و بزرگی پیشوای ملت ما همین است که همین چیزا فهمیدن، همین چیزا درک کردن، همین چیزا قبول کردن و چون که خودشون همین خیل هستن. پیشوای ملت ما آدمی بسیار دلصاف، بسیار صمیمی، بسیار به هر چیزی که نظر میکنن، هر کاری که میکنن از صمیم دل میکنن و من گمان میکنم که همین خصلت این دو شخصیت به هم آورد و این واقعه باعث خوشبختی هزاران خواننده های تاجیک شد، باعث خوشبختی چند ساله استاد بزرگ ما بازار صابر شد، باعث پیشرفت و رونق بیشتری ایجادیاتش شد. در این مدت بسیار شعرهای عالی گفت، بسیار شعرهای عالی گفت، حتی درباره چیزهای شعر گفت که اصلا در شعر تصور نمیشوند. مثلا درباره همون بولدوزری که جناب عالی خودشان شیشتن و پیش دریای وخش بستند، یا درباره پول ملی. درباره پول ملی ما، درباره پول اصلا یگان کس شعر نگفته است. یک شاعر بسیار قدیمه ارمنی ها هست درباره شعر، درباره پول شعر گفته است که این کاغذ به سر مردم بدبختی های بسیار میارد. این در عصر نمیدونم 1 یا 2 پیش از میلاد گفتگی و استاد بازار درباره پول ما شعر گفته است. من میخواهم همین 4 مصرع را بخوانم. ببینید که چقدر اینجا محبت است، چقدر واقعیت است. چون میرود از شما کسی 1 ساعت، از یادی کسی چو قهرمان ملت. در پولای ما همه قهرمان ملت هم کو. چون میرود از شما کسی 1 ساعت، از یادی کسی چو قهرمان ملت. تا عکس شما برای پولها همه هست، هر ثانیه میروید از دست به دست. من گمان میکنم که استاد بازار هم همیشه برای مردم ما روی دست هستند، در دل مردم مکان دارند و یادشان بخیر و تشکر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان، از رئیس محترم شهر دوشنبه که تصمیم گرفتن در خصوصی بسیار گسترده و در سطح بلند دایر کردن جشن استاد بازار صابر. تشکر زیاد. یکی از جنبه های خیلی بقوت استوار ایجادیات استاد بازار صابر این استفاده از فولکلور است. فولکلور مردم است. همون که خودی استاد بازار صابر میگن که شعر در خلقم بمیرم، شاعری خلقم ببینم، واقعا شاعری خلق هستن برای مردم ایجاد کردن. یا که میگن قشلاقه قیمه بوی چپاتی دارد، شیرینی توتی دارد. واقعا سخنی بالا است، سخنی زیبا است. بیاید در همین خصوص صحبت کنیم. یعنی فولکلور در ایجادیات استاد بازار صابر چی موقع دارد؟ منم استاد بازار صابر بعد ختم دانشگاه سال 1962 2 سال در افغانستان کار کرده.
سالهای 62 تا 64 و سال 64 وقتی از افغانستان آمدن اولین کاری کردن نمونه رباعیات‌های خلقی افغانی را چاپ کردگی‌اند و با فولکلور بسیار رابطه زیچ دارن. اونطوری که استاد نظام قاسمی هم گفتن که مثلا یکیش در سطح رباعیات خلقی هیچ کس گفتن نمیتونه، یکون شاعر گفتن نمیتونه. بسیار دلباخته آثار شفاهی مردم هستند و در سراپای شعری است، در سراپای شعر استاد بازار صابر همین عنصرهای آثار شفاهی به نظر میرسند. یعنی پیش از همه در چی است؟ ما اگر این خیلی با این معنی اگر تحلیل کنیم که مثلا مقالهای خلقی را گرفته است، ضرب المثل‌های خلقی را گرفته است، پارهای باوری‌های مردمی را گرفته است، این چیزها هست. لیکن خود همین که همین تمامی مضمون و محتوا و مندرجه رو میخواد که با یک زبان خیلی ساده بیان کند، با یک زبانی که مردمی باشد، حتی تاجیکی باشد، صرف تاجیکی باشد، چیزی که مثلا عنصرهای تصویر را از تمام جزئیات‌های زندگی مردمی دیگه میگیرد، از داست و دره و جرغات و چکه و شیر و قیماق و دیگر همه عنصرهایی که در تصویرسازی‌های استاد بازار صابر هستند، همه از چیزایی هستند که از مردمی عادی گرفته شده، از دیه گرفته شده است. این مثلا حتی امروز اگر بسیار چیزهایی هستند که الان برای مردمی که بینید محتاج به شهر هم به شهر میشوند، بسیار اون باوری‌های مردمی، اون عنصرهای فولکلوری هست که نسل ما ممکن دانند، اما نسل جوان خاصه اونهایی که در شهر زندگی‌اند از این چیزها مثلا حالا میگن که آلوچه لته‌دار بود مادری من، حیران میشن که چی میگه آلوچه لته‌دار چی هست؟ این هم میگن اون کسی میدوند که مثلا در گورستان‌های دیهات بوده باشد و اونجا مثلا آلوچه را در روی مثلا گورها دیده باشد که در اونجا مردم رفته مثلا لته را بریده میآویختن و این چیزها را اگر کسی دیده باشد، حالا دیده باشد نه تصویر میکنه. خیلی یا مثلا این خیلی چیزها خیلی زیاد دارد. وقتی استاد میگه که زنجیره جمله که من میسازم، زنجیره جمله که من میسازم از نقره و تیلای سخن میسازم، این را نه برای خیشتن میسازم، آویزه گردنی وطن میسازم. و واقعا هم شعر استاد بازار صابر شراپا شعر وطن است. آنچه که استاد سید قلب بلال میخواند بیاد تماما سراپا همه مفهومی وطن دوستی وطن است. یعنی اون از وطن جدا کردن نمیشود. شعر استاد بازار رو از فولکلور جدا کردن نمیشود، از باوری‌های مردمی جدا کردن نمیشود، از تمام جهانبینی مردمی عادی جدا کردن نمیشود. خب با همین غایه بلند است، همین اندیشه بلند است، تصویر زیبا است، سخن بلند است که امروز نه تنها نسل شما از ایجادیات و من استاد سید قطب بلال و عبادالله مشرب رو در نظر دارم، نه تنها نسل شما آهنگ میبندند، سرود میخوانند، همزمان نسل جوان نیز از ایجادیات استاد بازار صابر انتخاب میکنه و با آهنگ میدارن میخوانند که نمونه روشن اینها هنرمند جوان نوروز علیف است، پسری یا اینکه فرزندی هنرمند ممتاز دوستمراد علیف. حالا اشتراک دارن، حضور دارن، خواهش میکنیم یک سرود از ایجادیات استاد بازار صابر منظور بینندگان گردانند و پس از آن ما صحبتمون را ادامه میدیم. مرحمت. گشنگی رویت من گشنه نمیمانم، به گشنگی رویت من گشنه نمیمانم، در شهر شرعی مویت من تشنه نمیمانم، در شهر شرعی مویت من تشنه نمیمانم، از شهر شرعی می نوشم و می نوشم،
از شرشره مویت می نوشم و می نوشم. همراحتی جانم تو، همراحتی چشمانم، همراحتی جانم تو، همراحتی چشمانم، در شرشره مویت یک خطره نمیمانم. از شرشره مویت می نوشم و می نوشم. از شرشره مویت می نوشم و می نوشم. پیراهنی ارمانت افتاده به دلشینم، در شرشره مویت جانم کی نمی خشکم، جانم کی نمی خشکم. از شرشره مویت می نوشم و می نوشم. از شرشره مویت می نوشم و می نوشم، می نوشم و می نوشم. تا جایی که من با سخن آشنا هستم فقط این بازار صابر گفته میتواند که با گشنگی رویت من گشنه نمیمانم، در شرشره مویت من تشنه نمیمانم. از شرشره مویت می نوشم. واقعا شرشره مویت یک قطره نمیمانم. در شرشره مویت یک قطره نمیمانم. از شرشره مویت می نوشم. تنها استعداد بازار صابر بر گفتن این سخن والا قادر است. خب اینجا در خصوصی در سری بولدوزر نشستن پیشوای ملت و سرگاه دریای بخش را بستن سخن رفت. استاد نظام قاسم صحبت کردن. من میخوام ایبالله مشرف به این پارچه ربایی را قرائت کنم. خب من قرائت میکنم، لیکن در همین موضوعی که حاضر همینجا از فولکلور رو آوردن استاد بود، از آثار شفایی رو آوردن صحبت رفت. ما همراه سید خل بسیار همراه استاد می رفتیم در محفل ها، شیر و شکر. با پیشکی تیاری می دیدیم، سناریو می نوشتیم که کی شروع میکند، کی چی میخواند، کی کدام سرود میخواند، کی کدام شعر. گویا که استاد سناریو را رعایت میکنند. خب نه رعایت بعضن میکردن رعایت. ما همین تیار اگه میریم باید که من برام اعلان کنم، یگان شعر خوانم، یگان بخونم و بعد استاد دعوت کنم. همین میریم پیش از سرشوی هم خیلی یگان طالار هم خیلی میدید که کیوان چی هم بعد بگو که به دیگه خیلی میکنی من خودم میبرم میبرم آدنو شعر تا کدام اندازه شعری خلقه بها میدادن استاد. میگفتن که همین شما شعر میفهمین چیه، تماشابین شدگی مردم خصوصا جوانو بفیر رو نمیفهمین. شعری نغز میدونی کدامه؟ این شعری نغز شعری خلقه. این میگه که جانانه بهار شده از کی میایی، وقتی گلی خور شده از کی میایی. ایوش هم میگه او خط بایندی انا شعر گوش کن. تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا همه آب شده از کی میایی. انا ایره شعر میگن.
در اون معرکه هم ما اشتراک داشتیم وقتی که بار اول پیش مجرای دریای وخشا میبستن و محترم پیشوای ملت واقعا در نشستند و چنبرک که بلدوزر در دست اولین شده همون سنگ و خاک گرفته پیش مجرای همین راه بستن از شروع کردن. استاد بازار هم بودن در اون محفل، همه اهلی زیا بودن، شاعران، نویسنده ها، علما، همه. بعدی که از اونجا برگشتیم همین 4 مصرع شعر گفتن استاد. در این موضوع هم بسیار بار نوشتن شاعرای مولوی که کسی خیلی صمیمی بود، خیلی واقع بینانه که گفت که بخشاب دهان کلانی میکرد عمره، کف کش به دهان دمیده همچون سرمست، امام علی خود نشسته در بلدوزر پیش چوکی دهانی کلان دریا رو بست. تشکر زیاد. گفتن که یک بسیار خاکسار و ساده بود، همین خیلی هم بود. بعدی که از غربت گشته آمد 1-2 هفته در خانه ما زندگی کرد. بعد گفتم خواهد چیه؟ گفت نه من حالت بسیار معقول شد، گل و گلکاری این فواره من این سحر و قمری رو بسیار خوب میخوانن. یک کمبودی دارد. و چی کمبودی بود؟ همین چرچیرک نداره اولاد. چرچیرک نداره. گفتم این چرچیرک با اکجوی بیم اک خودی فضا بود رفته آمدن در کورشا. اینا ببینم اون یک چیزی همون یاد قشلاق و چی دو در گوشه دلش بود ده. او هرچند قریب تاگی 20 سال در غربت بود فکر میکنم جسمان در همونجا بود. دل و دیده و خوش و گوشش در همین تاجیکستان در وطنش بود. چرچیرک پیدا کرده. گفت خیلی وقت گذشت و یکی گفت آواز چرچیرک فهمیدم در اونجا. یک سرود نوشتم، اون سرود یک عشق خودشه، آینده خودش پیشکی گفته است. دیروز و امروز هم گذشت، از روز فردایم چی سود؟ با من بینال و گریه کن فردای من. همین سرود از بابای برقتی ما خواندم، دلخنک نام دارد. بعد اکنون اینا اون مثل افتاپورتریت میگن، راستا شبیه ها میگیم خودمون. شبیه ها. افتاپورتریت درباره خودش شده. بعد اومدم من گفتم استاد من یک سرود نوشتم، نیکی همین یک جاش بود 2 مصرع را شما باید که قرائت کنید در بالای همین موسیقی. با چی مرا ارتیست کردنی تو گفت. نه ارتیست نه، این یک شبیه شما، پورتریت شما، همین باید معلوم شود که این زندگی نامه نه، من از نام شما همین خوانده استم. اگر وقتم باشه من همین سرود میخوانم. واضح مرحمت. از دل خنکی های او یخ به سر تا پای من، خمار گرمیم نداد از موی ام لای من. صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من. با من بنال و گریه کن صحرای من، صحرای من. صد درد سیل پیموده شد، از من نشد، از من نشد. چشمان بی پوشیده شد، از من نشد، از من نشد. دریای دل
با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای من ای عاشقان در شب چرایی و سحر من بودم و مهتاب در کوچه ها پیش از شما دنیای مهتابی من با من بنال و گریه کن دنیای من دنیای من دیروزی من یک روزه گویا که 100 ساله بود از پیشکی به فردای من دیروزی من در ناله بود با من بنال و گریه کن فردای من فردای من با من بنال و گریه کن فردای من فردای من دیروز و امروزم گذشت از روز فردایم چه سود با من بنال و گریه کن فردای من فردای دیروزی من یک روزه گویا که 100 ساله بود از عشقی به فردای من دیروزی من در ناله بود دیروز و امروزم گذشت از روزی فردایم چی با من بنال و گریه کن فردای من فردای من با من بنال و گریه کن فردای من فردای من با من بنال و گریه کن فردای من فردای من با من بنال و گریه کن بسیار یک اندیشه های برجا در شخص استاد بازار صابر اظهار شد و سرودهایی که از ایجادیات استاد بازار صابر زمزمه شدند این برنامه ما را غالبا به یک محفل بسیار زیبای بدیعی زیبای سخن تبدیل دادن آب و رنگ دیگر بخشیدند و در رفت صحبت از توجه به واسطه پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهل ضیا به ادب به ادبیات سخن رفت و همزمان توجه متقابل طرفین بازار صابر به شخصیت پیشوای ملت همزمان از مقام از جایگاه بازار صابر در ادبیات ما برای امروز هم برای 100 ساله های دیگر سخن رفت. اکنون با مورد میدانم که در فراورد برنامه از آن صحبت کنیم که از همین شخصیت پیشوای ملت از همین آثاری که بازار صابر برای امروز برای نسل امروز
باقی گذاشتند، نسلی که وارث همین تمدن هستند، همین فرهنگ هستند، وارث آینده هستند، چی مسئولیت در راستای پاس داشتن همین فرهنگ و تمدن دارند و چی برداشته از همین مناسبت طرفین هم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با بازار صابر و هم از آثار بازار صابر باید داشته باشند. منم با استاد بازار در تلویزیون آشنا شدم، با واسطه تلویزیون. سال 76 این تقریبا 47-48 سال پیش در دانشگاه میخواندم و یک برنامه ساختن در اون وقت ردکسیه میگفتن، ردکسیه جوانان تلویزیون و من دعوت کردن، گفتن که شما همین برنامه را سیناریوش می نویسید و خودتون برندگی میکنید. اون برنامه همین خیلی بود که ایجادکارای جوان باید جلب میشدن از دانشگاه ها. شام استودنت نام داشت برنامه، شام استودنت نام داشت و وظیفه همین بود که شاعرای جوان، حافظای جوان از دانشگاه ها، از دانشکده ها جمع میشدند و یک شامی خوشحالی، یک شامی شعر و سرود می آراستند و باید در اونجا 2 نفر حکم هم باید باشد که بهاتیت به شعرخوانی و به سرودخوانی. و من گفتن که خودت انتخاب کن. من رفتم نزد استاد بازار، گفتم همین خیل یک برنامه کردیم و بعد گفت کی میشود اونجا؟ من گفتم که جوانا. گفت که جوانا باشد من حتما میرم. این جوانا گفت باید بچه های بزاق باشند، بچه ها آینده شعرن، آینده صنعت مایان، من حتما میرم. بعد در تالار دانشگاه کشاورزی تشکیل کردیم یکم برنامه اونجا تشکیل کردیم. آمدن ادبیاتشناس سبحان دورانوف هم بودن از دانشکده آموزگاری. آمدن اونجا خیلی شاعرای جوان شعر خواندن، خیلی شعرهای شاگردانه. اون وقت استاد بازار هم چندان سال خورده یا سالار نبودن، شاید یک تگی 38-40 همین خیلی بودن، لیکن همین محاکمه هاشون، سخنرانی هاشون، بهاتی هاشون من تماما مفتون کرد. چنان خیرخواهانه، چنان با تمکین. بعدا من بهاتی های استاد بازار را دیدم که چه خیلی سختگیری میکردن، لیکن این در نسبت شاعرای با قول کسبی بوده است. در نسبت جوانان بسیار مهربانانه، بسیار ملایم، بسیار حلیم صحبت کردن و شناسایی ما همینجا سر شد. شما درباره جوانان که گفتید، من برای همین چی کردم که یعنی که استاد به جوانان همون وقت توجه داشتند، نه فقط توجه، باوری داشتند که آینده شعر ما همینا میشن، آینده صنعت ما همینا میشن و مهربانیشون هم از همین جهت بود. بعداً سالهای زیاد ما همکار بودیم با استاد در اتفاق نویسنده ها و من هر روز میدیدم مناسبتشون با شاعرای جوان. مثلا یک شاعر یک دسته شعر فرستاد و استاد همه اون شعرها را میخواندن، قلم میزدن، به نشریات توصیه میکردن. به مکتوب بازار صابر یگان نشریات کتاب شعر قبول نمیکرد. تا مکتوب امضای بازار صابر نباشد قبول نمیکرد. قوت دولت بعد تخلص کرد، از مسچاه یک دفتر شعر فرستاد و استاد خواندن، معقول شد شعرها، بسیار تازگویی ها، تازه بینی ها بود در شعرها، با استاد معقول شد و خود مؤلف بخبر در اونجا استاد در اینجا سرسخن نوشتن و این شعرها را چاپ کردن. شعرها یک نفره که حالی هیچی مطرح نیست، شناس نیست به خواننده. همین خیلی باز یک شاعر نغز دیگر داشتیم، تلقین خواجه از دنغره. عیناً همین خیلی کار روی داد و شاعر سیمی که خودش بخبر شعراش با سرسخن چاپ شد عبدالله رهنما بود که هم دفتراشون میفرستادن، جرأت نمیکردن که اتفاق نویسنده ها بیاین نزدی بازار صابر بیان. از سختگیری و از طلب استاد بسیاری ها می‌هراسیدن، نه فقط جوان ها، شاعرای بنام و شاعرای نامور هم میترسیدن
حراس داشتن، استحاله میکردن و انا خیلی مناسبتی بسیار مهربانانه داشتن با جوانان. مثلا کتابچه یکمی من در مجلس اتفاق نویسندات به چاپ توصیه شد، خود استاد بازار گرفته نزد رئیس کمیته دولتی طبع و نشر بردن. خلمراد شریف بود اون وقت، این سالهای 83 سالهای 82 83 بردن که همین کتابا چاپ کردن در کار. گفتن که در نقشه نیست. گفت استاد، من خودم شاهد بودم، همراه رفته بودیم. استاد گفتن که کتاب من در نقشه است، کتاب من براره و اینو چاپ کنه. کی این کارو میکند؟ بله. کی این کارو در حق یک جوانی که ولی معلوم نیست که وای یگان چیز میشود یا نمیشود. کی این کارو میکند؟ برای این بسیار دلی بزرگ در کار، برای این بسیار مهری بزرگ در کار، برای این بسیار باوری بزرگ در کار. با آینده سخن، با آینده چیز. من خیلی با جوانان مناسبت داشتن و جوانانی ما در قبال چه رساله دارن، چه مسئولیت دارن. با انسان بسیار مهربانانه مناسبت داشتن. از شعرشون معلوم است، از شعرشون معلوم است. همون یک شعر هم دارن، در اونجا چند شخصیتی ما چی می شود. خیلی اونجا ترسون زاده است، باقی رحیم زاده است، خیلی شخصای بسیار مشهورن. لیکن اونجا میگه که چی خیلی از هر شخصیت خصلتی برجسته همونا پیدا کرده گفتن. حالتی ناتکراری همونا از همون شخصیت یافته در شعر گفتن. این بسیار هنری بلند است، بسیار اینقدر مشاهده و اینقدر زحمت و اینقدر کاری بسیار میخواهد. میگن که هنوز انصاری نرفته است از یاد، فیض الله انصاری، هنوز انصاری نرفته است از یاد، میرود دود سیگارش برباد، من خیالاً همه دم میافتم از همان طاق که محمود افتاد. محمود واحد همون وقت نو از جهان گذشته بود. با شکوهی که شکوهی را بود نر میرفت به مثل سایه، تا که از خواب نگردد نافار طفل گهوارگی همسایه. در حقیقت هم خیلی بود. من شکوهی قطعی صحبت کردم، دیدم، در حقیقت هم خیلی بود. با وجود همین بزرگیش، وزیرم بود، وکیلم بود، لیکن اینقدر آدم ملایم، اینقدر نرم. خبری روی جهان هر ساعت گیرد گردد به سرم چون گرداب، لیک از آن روز حبیب الله نیست، من ندارم خبری از کلاب. حبیب الله فیض الله. حقیقتا در همین 4 مصرع همون خصلت و خاراکتر حبیب الله فیض الله تصویر شده است. یک آدم بسیار سرحرکت، چقان، ناآرام، بیقرار. همین در تمام شعرهای استاد همین خیل خصلت‌ها، همین خیل خاراکترهای شاعرای ما، مردم ما، شخصیت‌های برجسته ما تصویر شدند. و امروز همه همین شعرها در خدمت جوانان است. بله. در خدمت جوانان است. از جوانان فقط یک چیز طلب کرده می شود که کمتر در سر همین شعرها با اندیشه روند، خوانند همین شعرها را گشته و برگشته، از خود کنند. این مکتب بسیار بزرگ است، سبق بسیار بزرگ است و برای به همین جلب کردن، به فهمیدن همین خیل شعرها، عموما فهمیدن سخن، جناب عالی خدمت‌های بسیار کردند و همین آزمونایی که وقت‌های آخر اعلان شد گذشته ایستاده است، بخصوص فروغ صبح دانایی، مقصد و هدفش همین است. بله. که مردم بخصوص جوانان به ادبیات رو بیارن، به کتاب رو بیارن، به معنویات رو بیارن، از جمله به شعر رو بیارن، به شعر جهانگیر ما، شعری که مثلا بزرگای نیمیس و فرانسوی و انگلیس و امریکایی را مفتون کرده است، لیکن خود ما متاسفانه کمتر توجه میکنیم. مقصد همین است و من گمان میکنم که هم این شعر بلند استاد بازار و هم تصمیم های بسیار بزرگوارانه پیشوای ملت به همین کار مساعدت میکنن. جوانای ما به ادبیات، به معنویات رو میارند و طوری که محترم پرزیدنت هم دائم تاکید میکنن، صاحب ارزنده آینده کشور ما میشن. تشکر زیاد. مرحبا. واقعا هم اگر مطلب این باشد که جنبه پند و اخلاقی اشعار بازار صابر، ماهیت تربیوی آنها و جوانان چی است، در این باره میتونیم زیاد صحبت کنیم. فقط همین ما باید بگیم که اون پند و اندرز و اخلاق، اون زهدیات شعر کلاسیکی ما
در شعر استاد بازار نیست و این چیز طبیعی است. چون که اون زهدیات و پند و اندرز که شاعرها گفتن تا عصر 15 همش گفتن، بعد عصر 15 گفتن دیگر بی معنی بود. مثلا یک سعدی همش رو گفت است یا مولوی رو اگر گیریم دیگر. لیکن از چند پهلو ارزش دارد، ارزش تربیوی دارد شعر استاد بازار صابی. خب از جهت زیبایی شناسی جنبه است که واقعا بهترین تصویرها است. شعر جوان است و شعرهایی که حتی در دم پیری هم بعضا شعرهای دوره جوانیشون میخوندن و باز خودشون میگفتن که شعر در این سن سال ما باید این شعر رو نخونیم. ما مثلا با شعرهای عاشقانه استاد بازار صابری کلام شدیم. زیبایی هایی که تاثیر معشوقه و جنبه زیبایی شناسی، خودشناسی، جنبه خودشناسی هم خودشناسی تاریخی هم خودشناسی ملی خیلی قوی است. و اگر از این نگاهی مثلا پند و اندرز هم گیریم، استاد بازار مثل شاعرای کلاسیک ما خیلی پند و اندرزی مستقیم نه، اما خودی مثلا شرحی حالی که میکند او پند و اندرز است. مثلا یک شعر دارد درباره پیری و آینه، اگر اجازت باشه من بخوانم. میگه در آینه رو جسته ندیدم، رویی که تو رو بینی در رو جسته ندیدم، میژگانی به هم روی برو جسته ندیدم، از موی سرم یک سری مو جسته ندیدم، در زیر منه طوق گلو جسته ندیدم. پرسیدم از آینه که آن گونه من کو، ای آینه آن گونه گلگونه من کو، در گونه من رنگ دیگرگونه من کو، پیرار و پریرینه و پارینه من کو. آینه به من گفت که سال آن همه را خورد، من سال خوری میکنم و سال مرا خورد، من وقت کشی میکنم و وقت مرا کشت، من روز کنم کور و مرا روز کند کور. ببینیم مهمترین، عزیزترین، گرامیترین چیزی که برای انسان است، خاصه برای جوانی ما، وقت است. و استاد بازار صابر از شرح حالشان میدونه که یگام لحظه عمر را بیهوده صرف نکردن، یگام لحظه وقت را بیهوده صرف نکردن. با وجود همه این میگه که من وقت را کشتم، روز را کور کردم، سال را خوردم، برای همین پیر شدم. میدونید از همین چیزا میتونن جوانان ما تربیت بگیرن که واقعا وقت چیزی عزیز است. وقت را بیهوده کور کردن در کار نیست، وقت را بیهوده صرف کردن در کار نیست. باید از پی آموزش باشند، باید از پی تعلیم باشند و امثال این. من فکر میکنم که از همه جهت مؤثر است در تربیت جوانان امروز. تشکر برای صحبت، برای اندیشه ها، برای آنکه اگر تماشابین ما از صحبت ما چی برداشتی خوبی کرده باشد. بهتر آن است، اصلا خوبترش همین است که در همین اطراف پرزیدنت باشند بهتر از آنکه در تاجیکستان پر جریان ها، پر عقیده های اکستریمیستی، عقیده های ارتجاعی پرند. امید است که نسل جوان ما از این باورهایی که پیشوای معظم ملت دارند و نسل جوان همچون وارثان آینده دولت و ملت به این باوری به رفتار خود، به دانش خود و تشبسهای خود سزاوار بودن خود را نشان می‌دهند و با آموزش آثار نیاگان ادیبان معاصر از جمله آثار استاد بازار صابر شاعر معروف تاجیک وارث ارزنده بودن خود را برای این دولت، برای این ملت، برای این تمدن نشان می‌دهند. وارث سزاوار بودن خود را نشان می‌دهند. چون که محض همان گونه که می‌دانیم در شیب و فراز تاریخ سرنوشت ملت تاجیک را محض همین تاریخ پرغناوت ملت نگاه داشته است و جوانان ما با بهره‌مندی از همین تاریخ پرغناوت، از همین تمدن بزرگ می‌توانند که هسته ملت تاجیک را برای آینده های دور و دراز بعدی نیز تامین کنند و نگاه دارند. بینندگان گرامی، صحبت ما با شاعر خلقی تاجیکستان، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم، هنرپیشه خلقی تاجیکستان سید قل بلال، ادبیاتشناس معروف بایمراد شریف زاده و هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبادالله مشرف در راستای شناخت از آثار شخصیت استاد بازار صابر در اینجا به پایان میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند.
نی خانه خراب میکند چشمی مرا دور از تب تاب میکند چشمی مرا نی را کی بریدند از چشمه آب نی چشمه آب میکند چشمی مرا نی را کی بریدند از چشمه آب نی چشمه آب میکند چشمی مرا این نی که بغم بغم چو انگشتی من است انگشتی بریدم در این مشتی من است این نی که بغم بغم چو انگشتی من است انگشتی بریدم در این مشتی من است با نالای نی چرا ننالم و فیغانه کین خانه من همیشه در پشتی من است با نالای نی چرا ننالم و فیغانه کین خانه من همیشه در پشتی من است گویند که نی شبانه هم نالان است هم گردش شب چرانی چوپان است با نغمه مرا به شب چرانی کی برد با زمزمه ها به لب چرانی کی برد با نغمه مرا به شب چرانی کی برد با زمزمه ها به لب چرانی کی برد بگذار مرا نشش مقام یک کنم نشایر غم کشیدم ارسی یک کنم بگذار مرا نشش مقام یک کنم نشایر غم کشیدم ارسی یک کنم کوتوتکی کودکی که در ماتم منه با گریه کودکی من گریه کنم کوتوتکی کودکی که در ماتم منه با گریه کودکی من گریه کنم با گریه کودکی من